امریکی صدر بائیڈن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، جیت پر مبارکباد دی۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت، ٹرمپ کا بائیڈن سے اظہار تشکر، جلد ملاقات کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعزم آج امریکی عوام سے خطاب کریں گے۔ صدر بائیڈن کا صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کو ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کرنے پر زور۔ جمہوریت کا اصول ہے ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ کاملا ہیرس کا ڈونلڈ ٹرمپ سے شکست کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں قائم ڈیموکریٹک الیکشن ہیڈ کوارٹر سے خطاب۔ کاملا ہیرس کا بھی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، مبارکباد دی۔ امریکہ عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے، جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ درست ہے انہیں پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا۔ امریکہ بانی پی ٹی آئی کی مدد کو آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یو ٹرن لینا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ میں بڑی مماثلت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے نو منتخب امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکی دباؤ ایک مفروضہ ہے۔ امریکہ چاہے تو عافیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائے۔ بانی ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ گئے تو واپسی کے لیے 10-12 سال لگتے ہیں۔ مریم نواز نے ماضی میں ٹرمپ کے بارے میں جو کہا ٹھیک کہا۔ حیران ہوں، حکومت کا ایک وزیر آنے والے امریکی صدر کو دھمکیاں اور اسے جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے سمجھدار انسان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نواز شریف نہیں جو ہر مرتبہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہیں تو 1 منٹ میں جہاز بلوا لیں، لیکن وہ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ریپبلکنز رہنما ساجد طارق نے کہا، امریکہ سے مدد مانگی گئی تو ساتھ میں مطالبات کا پیکج بھی آئے گا۔ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے مبارکباد۔ ترک صدر نے کہا، اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ حماس نے بھی مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی امیدیں باندھی۔ کہا، ٹرمپ کا امتحان ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں جنگ بند کرنے کا دعویٰ کب پورا کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کائر سٹارمر، فرانسیسی صدر میکرون، جرمن چانسلر اور دیگر سربراہان مملکت نے بھی مبارکباد دی۔ چین نے صدارتی انتخاب امریکہ کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کہا، دوسری بار تاریخی کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا، امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ زلفی بخاری نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹرمپ کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ کہا، صدارتی انتخاب میں کامیابی ٹرمپ کی تاریخی واپسی ہے۔ صاحب نے پوچھا یو ایس الیکشن کا کیا ہوا، تو بتایا گیا کہ شاید تقریباً وننگ پوزیشن پہ ٹرمپ صاحب ہیں، تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب سے ان کا ایک دوستی کا تعلق تھا، ٹرمپ باقاعدہ ان کو ریگولرلی فون کرتے تھے۔ ٹرمپ کی جیت پر بانی پی ٹی آئی نے خوشی کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا، بانی نے بتایا ٹرمپ سے دوستانہ تعلقات تھے، وہ مجھے اکثر فون کرتے تھے۔ نئی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کے مقابلے میں غیر جانبدار ہوگی۔ سابق صدر عارف الوی نے ٹرمپ کے نام خط میں لکھا، آپ کی جیت نے موجودہ اور آنے والے آمروں پر کپکپی طاری کر دی۔ آپ پاکستان کے اچھے دوست رہے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، جمہوریت اسے کہتے ہیں جو امریکہ میں ہوا۔ ووٹرز نے کسی رکاوٹ اور خوف کے بغیر اپنا حق استعمال کیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ سے امید ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں گے۔ حکومت سے کہیں گے بانی اور پی ٹی آئی سے متعلق انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, ये जो पाकिस्तानी ट्रंप जा रहा है, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। माजी में वो पानी पीटीआई को पाकिस्तानी ट्रंप कह चुकी हैं। उन्होंने कहा था ट्रंप ने अमेरिका में गुंडागर्दी का कल्चर मुतारिफ कराया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए जनेवा रवाना। मरियम औरंगजेब और स्टाफ के अरकान भी हमरा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मरियम नवाज को गले की तकलीफ थी, मेडिकल चेकअप के लिए गई। नवाज शरीफ पहले ही लंदन से जनेवा के लिए रवाना हो चुके। ट्रंप से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन अमान के लिए वली अहद की कोशिशों की भी तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रॉयल पैलेस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में सऊदी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़ख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दे चुके चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की सफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा किया। तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। हमारी ये फाइनल कॉल होगी घर वालों का, ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे। वापसी नश्ता वापसी भाई आज़ादी सरा इंशाअल्लाह, आज़ादी के बगैर वापसी नहीं। बानी की आज़ादी के बगैर वापसी निश्ता। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा हफ्ते को सवाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। ये हमारी आखिरी कॉल है, जो भी आए घर वालों को बताकर आए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत के मसाइल पर वफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा, सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। £190 मिलियन रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। वकला सफाई की 35 गवाहों पर जरह मुकम्मल। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को डियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के वकील ने कहा इस रेफरेंस में वो मजीद कोई शवाहिद पेश करना नहीं चाहते। एहतसाब अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज की तैयारियां। IMF वफ्द नेथन पोर्टर की सरबराही में 11 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। जनाए का कहना है IMF से मौसमियाती तब्दीली के लिए नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त दी थी। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर इब्तदाई जायजा और ब्रीफिंग का भी इम्कान। जुलाई ta सितंबर टैक्स आमदन और शॉर्टफॉल पर बात हो सकती है। सूबों में ज़राई आमदन बढ़ाने के लिए सेशन का भी इम्कान। सितंबर का फ्यूल एडजस्टमेंट आ गया। कराची को छोड़कर मुल्क भर में बिजली सस्ती। बिजली की कीमत ₹1.28 फी यूनिट कम। नोटिफिकेशन जारी। कमी का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली सारिफीन को नवंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। भारतीय हुकूमत फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पेश की। मतन में कहा गया भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुंतखब नुमाइंदों से बात करे। खुसूसी हैसियत के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी शनाख्त और सकाफत है।
पंजाब हुकूमत का स्मॉग से मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में आज से 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नारोवाल, फैसलाबाद, चनियोर, झंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। मरीम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक के मसले पर भारतीय पंजाब के नाम खत आज दफ्तर खारजा चला जाएगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्यूएस की धूम। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ईरानी हरीफ को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ 5-3 से फाते रहे। मोहसिन नकवी की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद आसिफ का तीसरी बार चैंपियनशिप जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज है। हदों को बढ़ाना और रुकावटों को तोड़ना है, फखर जमान का ट्वीट। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सख्त ट्रेनिंग की तस्वीरें शेयर कर दी। जारे मिजाज बैटर को बाबर आजम के हक में बोलने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखा गया। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम में जगह भी ना दी गई। फखर की फिटनेस और रिहाब से मुतालिक मुतजाद खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं। कौमी क्रिकेटर 2 हफ्ते से नेशनल अकेडमी में फिटनेस की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए तैयारियां। कौमी स्क्वाड की एडिलेड के ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के लिए जॉश इंग्लिस को कप्तान मुकर्रर कर दिया। पैट कमिंस की अदम दस्तयाबी के बाद इंग्लिस तीसरे वनडे में भी कप्तान होंगे। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मार्स लोबिशन और स्टीव स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। और बर्क रफ्तार गाड़ियों की अलगार, एक्शन की भरमार। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का मेला आज से सजेगा। 195 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। मुल्क के मारूफ रेसर समेत गैर मुल्की भी हिस्सा लेंगे। इवेंट के दौरान कबड्डी, नेजाबाजी और सकाफती प्रोग्राम्स भी शेड्यूल। जीप रैली के चैंपियन का फैसला इतवार को होगा।